सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तुरे। सुखाओ होटल गुर सेविया। ऐनस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु के। जन्म मरण दुख जाए। सिफत कसम दीनो अरसों कुरसों चटिया। डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। डिठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियारे। देवन हार ना जाना। जियो पिंड साज जिन रचिया। बाले अपनो कर मन। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी। जो कुछ कर है सोई सोई जाना। रहे ना कछु शानी। माया मोह मगन अंधियारे। देवन हार ना जाना। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन दीना बंधु। भगत वचल साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जियां ने महान रहमत करके बख्शिश करके ये सतसंगत दे शुभ दिहाड़े ये शुभ अवसर सानू बख्शिश किते। आप संगतां गुरु दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी नितनेम और कीर्तन दियां दातां सरवण करके मिले हुए समय सवासां नूं सफला बनाया है। इस वेले आपां लड़ीवार गुरबाणी दी कथा जो सतगुरु जी सानू अमृत वेले ये शुभ सुभाग बख्शिश करते हैं। आओ कुछ समय वास्ते सुभागे समय का लाहा प्राप्त करिए। मन दीयां बिरतियां नूं ध्यान नूं टका के भावना दे नाल सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। पातशाह शहीदा दे सरताज बानी नूं रचनहार गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा ये पवित्र शब्द है जो आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरां ने 616 अंग दे उपर ये शब्द अंकित किया है। इस वेले जिहड़ी अज दी कथा विचार आपां नूं ये शब्द प्राप्त हो रहा है। ये 616 अंग दे उपर बख्शिश हुई है। इस तो पहला 615 अंग तक आपां ये कथा विचार लगातार सरवण कर रहे हाँ। ये अज दा शब्द महाराज जी फरमाउंदे हन। माया मोह मगन अंधियारा। सतगुरु बख्शिश करदे कहन लगे ये जिहड़ा अज्ञानता रूपी हनेरा है ना। इस अज्ञान दे हनेरे विच रह के माया मोह मगन ये जिहड़ा जीव है ना माया दे मोह दे विच बड़ा मगन कहिए मस्त हो गया। जे ते हुंदा ज्ञान जे ते हुंदी समझ ते फिर माया दे विच इन्ना मस्त ना हुंदा इन्ना गाफल ना हुंदा। इस नूं ये समझ रहनी सी भी माया नूं छड्ड के माया को संग त्याग प्रभ जू की सरन लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के बचन चेते रहिंदे भी ये माया जिहड़ी है ना इन्हें मेरे नाल मुसीबत दे वेले मेरा कुछ सवारना नहीं है। मुसीबत पै जावे ना विपता पै जावे
ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੋਬਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਸਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁੜ ਹਾਲੇ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਉਸ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਤੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੜ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਲਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਖੀ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਣ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੀ, ਗੁੜ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਕਰੰਦ ਧੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਭੌਰਾ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭੌਰਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੌਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭੌਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜਨ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜ ਕੇ 5 ਤੱਤ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ, 5 ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਲੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਆਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕੋੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਮਨਾ ਐ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੂੜੇ, ਮੂੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਾ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
किन्ने बजे उठिया, किन्ने बजे चलिया, किन्नी वारी बैठा, किन्नी वारी खाधा, किन्नी वारी पीता, किन्नी वारी सोचिया, ये सब कुछ जो जानता है उसनू सारा पता है। पातशाह कहन लगे बचन ये है कि जो किश करे सोई सोई जाने। जो कोई तू सारा दिन कीता है परमात्मा नू सब कुछ पता है। जो कोई तू रात नू करेगा ये भी उसनू पता है। जो तू पिछे कीता जन्म तो लैके हुण तक ये भी उसनू पता है। तू कल नू की करना है ये भी उसनू पता है। सतगुरु सब जानते हैं। ये साखी है कि अपने सामने समझने वास्ते पैंदे खान महाराज जियां दा सूरमा है। सतगुरां ने पालिया। पैंदे खान दे घर विच धी पैदा हुई, बच्ची ने जन्म लिया। सतगुरां नूं खबर मिली महाराज पैंदे खान दे घर विच पुत्री पैदा हुई। महाराज हस पे। सिखां ने पूछया पातशाह कारण की है? आप जी ये गल सुन के हसे क्यों? महाराज कहन लगे लड़की पैंदे खान दा काल बन के आई है। ये मौत इसे करके ही होनी है। ये लड़की करके इसने मरना है। भाव यह है सतगुरु वो भी जानते ने कल नूं की होना है। अजे तो पैंदे खान की धी जम्मी है, फिर उसने जवान होना, फिर उसका ब्याह होना, फिर घर में जवाई आना, फिर जाके कलेश पैना, पैंदे खान की मौत फिर होनी है। पर महाराज ने पहले ही कह दिता, कहन लगे सिखो ये समा इहो जिहा बनना है, इसकी धी नहीं इसका मौत का कारण बन जाना। सतगुरु पातशाह कहन लगे जो किश करे सोई सोई जाने। तू कल की कीता ये भी गुरु नूं पता है। अज तू की करदा पिया ये भी पता। कल नूं की करेगा भावें तैनूं नहीं पता पर गुरु नूं पता भी कल नूं तू की कर देना है। जिवें पैंदे खान बारे पता है भी इसने होर 10-20 सालां नूं की करना है। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो परमात्मा सबके जानता है। रहे न कछु छानी। परमात्मा दे कोलों कोई भी गल शानी कहिए छुपी हुई नहीं है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई गल छुपाई नहीं जा सकती। दुनिया दे विच वड्डे तो वड्डा राज मनुख दुनिया कोलों छुपा लैंदा है, अपने भैन भरावां कोलों, अपने माता पिता कोलों, भी दुनिया नूं ना पता लगे। अपने जीवन साथी तू भी छुपा सकदा दुनिया दे राज। पर कहन लगे परमात्मा एक इहो जी ताकत है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई गल छुपाई नहीं जा सकती। वो सब के जानता है। रहे न कछुए शानी। शानी तो भाव छुप के छुपाई हुई गल परमात्मा तो रह जिहड़ी है वो मनुख रख नहीं सकता है। रहो जिहवा स्वाद लोभ मत मातो। सतगुरु फरमाउंदे ये बंदा जुबान दे स्वाद विच लगा होया। सारा दिन खाई जावे, सारा दिन जोड़ी जावे, जुबान का स्वाद फिर भी पूरा नहीं होता। होर खाना चाहता, होर खाना चाहता है। ये कलयुग का ये उपर बड़ा वड्डा प्रभाव पै गया है। सतगुरु पातशाह कहन लगे जिहवा स्वाद, जुबान का स्वाद पूरा नहीं होता, हर वेले खांदा। लोभ मद मातो। फिर लोभ दे मद नशे दे विच मातो कहिए मस्त होया रहिंदा। लोभ ते लब। लब है खान का, जिवें पहला बचन आया भी जिहवा स्वाद, जुबान दे खान का स्वाद। ये लब इसनूं बहुत ज़्यादा है। पदार्थां दे जोड़न का, मैं कल नूं की खाना, अगले साल की करना, ये जोड़न का बड़ा भारी लोभ इहदे मन विच है। ते मद तो भाव महाराज बख्शिश कर दे। कहन लगे बड़ा वड्डा ये मानी हंकारी भी है। हंकार भी बड़ा मन दे विच कदे जुबान दे खान दे स्वाद विच मस्त हो जाता है, ते कदे पातशाह कहन लगे ये दुनिया दे पदार्थ जोड़न दे विच मस्त हो जाता है, कदे अपने हंकार विच मस्त हो जाता भी मेरे वर्गा ते दुनिया विच है ही कोई नहीं है। ऐसा हंकार ते उस हंकार विच मस्त होया है। उपजे अनेक बेकारा। वकार ने ना भाई इन्हां तो अगे कई वकार पैदा होंदे। जे मन लो कि खान का तैनूं वकार लगा है ना तो खाई जावेगा तो उस तो भी कई वकार, कई बीमारियां पैदा होणियां अते कई तरह के विषय वकार पैदा होंदे। इस तरह जे जोड़न का वकार लगा ना, लोभ तेरे मन में पिया हुआ, जोड़ लवां इकट्ठा कर लवां, ਉਹਦੇ तो अगे भी कई वकार फिर पैदा हो जाते। कदे किसी को मारदा है, कदे इसनों कोई मार जाता है। इस तरह जे हंकार का वकार लगा है
ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਬਿਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਭਰਮ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋਨ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜੂਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੂਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਨਮ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜਨਮ। ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਮਧਾਨੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ। ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਭਰਮਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਵੇਖੋ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਝਾਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਵਾੜ ਅਨੇਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਵਾੜ ਨਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹੀਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਦੇ ਕਵਾੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕਵਾੜ ਅਨਕ ਪਰਦੇ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਅਨਕ ਪਰਦੇ, ਅਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਦੇ ਕਵਾੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਨਕ ਪਰਦੇ ਸੰਗ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤਾਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਛੁਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਪਰਾਈ ਦਾ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਐਸੇ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਫਾਕੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਤੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਚਿੱਠਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਨ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਬ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਢੱਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਪਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਦੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਟਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੋਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ। ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ। ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨ ਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਟ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਓਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਦਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਓਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਣਾ ਪਵੇ, ਛੁਪਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਬਾੜੇ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾੜਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਚੁਬਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਲ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਲੂਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਠਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣ ਆਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਏ ਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਾਢ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ? ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਵਤਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਰੂਪੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨ ਕਾਈ।
ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ